جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ تھے تو آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج ہوتا تھا۔ اب آپ چلے گئے دنیا سے تو نمازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صدقہ دیتے تھے، اس کا ثواب آپ کو دیا جاتا تھا، اب آپ نہیں دے سکتے۔ آپ تسبیحات کرتے تھے، آپ کسی کی مدد کرتے تھے، آپ لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھا لیتے تھے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے تھے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے تھے، کسی برہنہ وجود کو لباس دے دیتے تھے، کسی کا بیٹھ کے دکھ سن لیتے تھے، کسی کی مشکل میں کام آ جاتے تھے۔ آپ حج کرتے تھے، آپ عمرے کرتے تھے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یہ کتنے اعمال خیر تھے جو آپ بجا لاتے تھے۔ لیکن جب موت آئی تو یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ الا من ثلاثہ، لیکن 3 اعمال کا ثواب ہے جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں سنیے، اور یہ اعمال اپنی زندگی میں کمائیں تاکہ نامہ اعمال کبھی بھی جو ہے وہ بند نہ ہو اور یہ چیزیں درج ہوتی رہیں۔ سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جو جاری رہے۔ آپ نے مسجد تعمیر کروا دی، جب تک وہ مسجد موجود رہے گی اور لوگ اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے، ان کی پیشانیاں سجدہ ریز ہوتی رہیں گی، تو نماز پڑھنے والوں کو تو ثواب ملتا ہی رہے گا، جنہوں نے مسجد تعمیر کروائی ان کے نامہ اعمال کے اندر بھی ثواب درج ہوتا رہے گا۔ صدقہ جاری، مدرسہ تعمیر کروا دیا، آپ نے کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، آپ نے انسانی ضرورت کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا، اور کوئی اور ایسی چیز کہ جو آپ کے بعد بھی جس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے، وہ فیض رساں چیز جب تک موجود رہے گی اور اس کا فیض لوگوں تک پہنچتا رہے گا تو نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ دوسری بات، او علم ينتفع به، یا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھاتا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ آج میں اگر حضور علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ اس کو سن رہے ہیں، اور اللہ توفیق عمل بھی نصیب فرمائے، تو مجھے بتائیے، مجھے تو اس کا ثواب ہو ہی رہا ہے۔ اب جس استاد نے مجھے پڑھایا ہے اور یہ سکھایا ہے، یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں، سب کا ثواب میرے استاد کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، اور میرے جیسے اور بھی شاگرد ان استادوں کے جو اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا ثواب بھی استاد کے کھاتے میں درج۔ اب اس کا ثواب پھر ان کے استاد کے کھاتے میں درج، اور پھر ہمارے استادوں کے جتنے بھی ہم سبق تھے، سب کا ثواب ان استادوں کے کھاتے میں درج، اور پھر ان کا ان کے کھاتے میں، اور یہ چلتے چلتے حضرت ابو ہریرہ کے کھاتے میں چلا گیا، اور پھر ان کا ثواب رسول کریم کے کھاتے میں گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس طرح کھاتے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع دیتا ہے۔ اور ولد صالح يدعو له، تیسری بات، صالح اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور ماں باپ کے لیے جب دعاؤں کا سلسلہ اولاد کی جانب سے جاری رہتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ صالح اولاد ماں باپ کے لیے کبھی بھی دعا ترک نہیں کرتی۔ اولاد صالح تبھی ہوگی کہ وہ 5 گانا نمازی ہوگی، اور 5 گانا نمازی اولاد اہتمام سے دعا نہیں بھی کر پائے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی۔ ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ نمازی ہیں، اور روز کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یار کبھی تو کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب تار جڑی ہوئی ہوتی ہے، کبھی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب بالکل خلوص کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، کبھی تو لمحہ ایسا ہوتا ہے جب رقت طاری ہوتی ہے۔ تو بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، روز دعا مانگ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، کبھی بیٹی مانگ رہی ہے، بیٹا مانگ رہا ہے۔ تو صالح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو 3 چیزیں ارشاد فرمایا کہ یہ منقطع نہیں ہوتی، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور صالح اولاد۔ اللہ ہمیں صدقہ جاریہ کی توفیق بھی دے،
اور اللہ ہمیں علم نافع سیکھنے اور علم نافع آگے منتقل کرنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ کل ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی اور ہماری زندگی میں بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے درج ہونے کا سبب و ذریعہ ہو، اور ہمارے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے۔ انبیاء ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے، باقی گناہ میرے میں بھی ہے، گناہ آپ میں بھی ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کے گناہ اچھالنا شروع کر دیں گے تو ہمارے بھی گناہ اچھالے جائیں گے، بالخصوص اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر لی اور وہ اس گناہ کو چھوڑ کے نیک بن گیا۔ اب اگر کوئی بندہ اس کے اس گناہ کا ڈنڈورا پیٹتا ہے تو اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اس کو اس میں مبتلا کرے، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اس نے معافی مانگ لی، تم کون ہوتے اس کو ڈنڈورا پیٹنے والے؟ تو یہ فتنے پہلے تو باتیں جو ہے وہ منہ سے ہوتی تھی، اب تو یہ جدید ذرائع ابلاغ ہے جن میں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور لوگ جب چاہے کسی کی تذلیل کا منصوبہ بنائے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ آئے روز جو ہے وہ ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ باتیں درست بھی ہوتی ہیں، لیکن جو کسی کے ذاتی معاملات ہوں، یہ بالخصوص سیاستدانوں کے اندر تو یہ بہت سارا ہے، تو باقی دینی طبقات کے اندر بھی ہے لیکن ان میں اور زیادہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی پردہ پوشی کی، کسی مسلمان کی پردہ پوشی، اللہ اس کا دنیا میں بھی پردہ رکھے گا، آخرت میں بھی پردہ رکھے گا۔ اور اللہ جل شانہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جب تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے ہوتے ہو، اللہ تمہاری مدد فرما رہا ہوتا ہے، تمہاری نصرت فرما رہا ہوتا ہے۔ اور جو کسی ایسے راستے پہ چلا جس راستے سے وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا تھا، طلب علم کے لیے جس نے سفر کیا، اس کا مقصد تھا کوئی مجھے علم کی چیز ملے گی اور میں حاصل کروں گا۔ ایک تو وہ طلباء ہیں جو 8 سالہ 7 سالہ 5 سالہ 4 سالہ علوم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، پھر مسافر رہتے ہیں، مسافرت کی زندگی گزارتے ہیں، سویر شام سفر کاٹتے ہیں، ایک تو وہ ہے۔ لیکن صرف وہی مراد اس سے نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سننے کے لیے بھی چلا۔ آپ بھی اگر گھر سے آئے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ حضور کے فرامین سنوں گا، تو آپ علم کی طلب کے لیے گھر سے چلے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ اس حدیث کے مصداق ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس نے سفر کیا طلب علم کے لیے، سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما لے گا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی۔ اب صاحبزادوں کے نام، پیرزادوں کے نام، مولوی زادوں کے نام، سردار زادوں کے نام اور بڑے باپ کے بیٹوں کے نام اگلے لفظ اسی حدیث کے، جو عمل میں سست ہوا اس کا نسب اس کو تیز نہیں کرے گا۔ جو عمل میں سست ہوا تو وہ کہے کہ میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں، میں فلاں مولوی کا بیٹا ہوں۔ دیکھو، جس نے عمل کیا، جس نے کام کیا، اس پر سکینہ بھی اترا، جس نے کام کیا اس پہ رحمات بھی اتری، جس نے کام کیا اس کے اوپر فرشتوں نے پروں سے سایہ بھی کیا، اور جس نے کام نہیں کیا نہ کھٹو تھا لیکن کہا پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا اور خود کسی کام کاج کا نہیں ہے، تو کہا جو عمل کے لحاظ سے سست ہے اس کا نسب اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ پیر زیادہ ہے ثاقب تو پھر کیا ہوا، پیر زیادہ ہے ثاقب تو پھر کیا ہوا، بے عمل ہے تو سب کچھ ہی بیکار ہے۔ پھر نسبت آپ کی تو آپ کو جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر تم عمل بھی کرنے والے ہو، پھر نسبت بھی ہو کسی بڑے سے، پھر سونے پہ سہاگے کا کام ہے۔ دودھ اندر جے کھانڈ لائیے مزہ ہو جاوے دمان، پھر سونے پہ سہاگا ہے کب؟ جب صاحب نسبت، صاحب کرامت، بڑے باپ کا بیٹا وہ نیک بھی ہو، ساتھ باصلاحیت بھی ہو، تو پھر سونے پہ سہاگے کا کام ہے۔ اس کا نسب اس کو تیز تب کرے گا جب وہ خود بھی چلے گا۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी जानिब से बात आगे पहुंचाओ, तबलीग करो, मेरी तरफ से दिया गया पैगाम, मेरी तरफ से तुम्हारे तक पहुंचाया गया कोई कौल, उसको आगे रिवायत करो, अगरचे वो एक आयत ही क्यों ना हो। वहद्दिसू अन बनी इसराइल वला हरजा, और बनी इसराइल से जो रिवायात और जो हिकायात मरवी हैं उनको आगे रिवायत कर दो, इसमें कोई हरज नहीं है। इसराइलियात को भी रिवायत कर सकते हो जिसमें लोगों का भला है, लोगों का फायदा है, इस्लाह पर मुश्तमिल पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात हैं और लोगों के लिए हिदायत का बहुत कुछ सामान है इसराइलियात में से, उनको भी रिवायत करो। और मेरी जानब से भी अगर तुम्हें कोई एक आयत भी पहुंचे तो उसको भी आगे पहुंचाओ। लेकिन साथ ये बात इरशाद फरमाई, जिसने मेरे ऊपर कोई झूठ बांधा जानबूझ के, वो जानता है कि ये झूठ है और उसने मेरी तरफ से उसको रिवायत कर दिया, तो आका करीम ने फरमाया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को रिवायत करते हुए पूरी एहतियात के दामन को थामने की जरूरत है कि आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है कि जो भी रत्बो याब से आया उसको आगे रिवायत कर दिया, आगे उसको शेयर कर दिया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो एक तो आप इस हवाले से बहुत ज्यादा मोहतात रही, और जो जुम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से आई हुई चीज कोई आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आप इस हदीस की वईद का शिकार ना हो। और मैं जो मेरी जानिब से जानते बूझते झूठ को आगे मुंतकिल कर देता है, मेरे ऊपर झूठ बांधता है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और दूसरी रिवायत, जिस शख्स की भलाई का अल्लाह इरादा करता है उसको दीन की समझ अता कर देता है, दीन का फहम नसीब कर देता है। व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, और फरमाया मेरा अल्लाह अता करने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुन लीजिए। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, हसद नहीं है, यहाँ हसद नुमाना रश्क है, मगर दो लोगों के मामले में रश्क करना जायज है। वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया, उस माल को वो राह हक में खर्च करता है, तो ऐसे मालदार पर रश्क करना जायज है। काश कि मैं भी साहिब माल होता तो मैं इससे ज्यादा खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाता, मैं साहिब माल होता तो मैं इस तरह के 10 मरकज तामीर करवा देता। तो रश्क किया जा सकता है, तो यहाँ हसद बमाना रश्क है। तो फरमाया कि हसद जायज नहीं है, लेकिन दो अशखास पर, एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और उसको वो मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए खर्च करता है, वरजुलन आताहुल्लाहु हिकमा, और वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत दी, दानाई अता की, इल्म दिया, फकाहत के नूर से माला माल किया, और वो उस दी गई हिकमत से उस दानाई के साथ फैसले करता है और उसको लोगों तक पहुंचाता है, उसको सिखाता है, तो उस पर रश किया जा सकता है कि आज ये मसनद इंसाफ पे बैठ के फैसले करता है, मसनद तदरीस पे बैठ के लोगों को दीन सिखाता है, मिंबर मेहराब में अल्लाह के दीन के पैगाम को औरों तक पहुंचाता है। तो ये दिल में आरजू पैदा हो, ये दिल में तमन्ना पैदा हो, काश कि इस मसनद पे मैं भी बैठूं और मैं भी अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये आरजू अगर सीने में पैदा हो और किसी शख्स से रश्क पैदा हो, तो ये रश्क महमूद है, ना महमूद नहीं है। तो ये इल्म के लिए तरगीब है कि अल्लाह जल्ला शानहू से ऐसी दुआ मांगनी, ऐसी आरजू पालना और ऐसी तवक्को रखनी दुरुस्त और जायज है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी शख्स की मुसीबत को दूर किया, किसी मोमिन की तकलीफ को दूर किया, वो तकलीफ किसी भी कबील से हो सकती है, वो बीमारी थी उसके इलाज में मदद की, उसने कहीं जाना था सवारी पे बिठा के ले गया, वो भूखा था उसको खाना खिला दिया,
उसकी जवान बच्ची थी और घर की दहलीज पे बूढ़ी हो रही थी, उसने शादी में मदद दे दी। उसकी कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत जिसमें वो फंसा था, उससे उसे निकाला। अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा करता है। अगर आप ये चाहें कि मेरी जिंदगी सहल गुजरे, तो लोगों की जिंदगियों को सौखा कर दो। बासकात हमारे रवैयों से लोग औखे होते हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा कि बड़ी परेशानियां हैं, तो मैंने कहा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करो। तो उसने कहा मैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। मैंने कहा कि आपके घर के सामने गली कितनी चौड़ी है? वो कहने लगा 12 फुट की गली है। तो मैंने कहा कि आपने जो थड़ा बनाया है वो कितना आपने बनाया? कहता 3 सीढ़ियां है। तो मैंने कहा कि ये अल्लाह की मखलूक को तकलीफ नहीं है? 12 फुट की गली है, लोगों की बेचारों की कभी गाड़ियां भी गुजरती हैं, जनाजे भी गुजरते हैं, और तुमने 3 सीढ़ियां उस गली के अंदर रखी हुई हैं और तुम समझते हो कि मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। तुम लम्हा लम्हा अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देते। लम्हा लम्हा मैं गुजरा एक गली से, तो अचानक लाइट चली गई, तो मेरा घुटना जोर से टकराया, तो जख्मी हुआ। कितने दिन जख्मी नहीं, पुरानी बात है। तो वो किसी ने अपने घर के सामने 3 फुट ऊंचा गटर बनाया हुआ, 8-10 फुट गली है और 2 फुट का गटर ऊंचा बनाया है, और गली से हम जा रहे हैं तो घुटना लगा और जख्मी हुआ। पता नहीं कितनों के जख्मी हुए होंगे, कई बीमार गिरे होंगे, लेकिन उसने उसको हटाया नहीं है, इसलिए कि वो समझता है कि गली पर इतना तो मेरा हक है कि मैं इतनी पर कब्जा कर लूं। तो वो अल्लाह की मखलूक को तकलीफ दे रहा है, अल्लाह की मखलूक को अजियत पहुंचा रहा है। अपनी मोटर उसने बाहर लगाई है, 10 मरले का मकान है, सब कुछ उसके मकान के अंदर मौजूद है। उसने एक एक जगह वॉशरूम भी उसने बड़ा चौड़ा लंबा बनाया हुआ है, लेकिन 3 सीढ़ियों के लिए अंदर जगह नहीं है, 3 सीढ़ियों के लिए बाहर अल्लाह की मखलूक को तकलीफ दे रहा है। तो अल्लाह की मखलूक को जिस कबील से भी आप तकलीफ दो, आप अगर ऊंची आवाज करते हो जिससे हमसाया तंग आता है, तो ये भी अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देने के मतलब। हमारे दीन ने तो हमें किस कदर आसानियां सिखाई हैं, किस कदर सहूलतें हमारे दीन ने हमें दी हैं, और लोगों की जान सोखी रहे, लोगों को तकलीफ में मुब्तला ना होने दे, लोगों को अजियत में मुब्तला ना होने दे। मैं तो ये भी देखता हूं कि लोग 12 फुट की गली है और उसके अंदर दुकान है, तो सामने इस तरफ का जो है वो मोटरसाइकिल खड़ा करके तो अंदर से जो है वो कोई चीज खरीद रहे होते हैं, तो बाहर से कोई बेचारा आके हारन दे रहा हो, और खलो जा, कोई नहीं निकाली पे। यानी ये बदतमीजी की इंतहा है, और ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। लोगों के लिए अजियतें पैदा करना, लोगों के लिए तकलीफ पैदा करना, जबकि हमारे दीन की तालीमात ये है कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, दूसरों के लिए जो है वो खैर पैदा करो, तो तुम्हारे लिए खैर पैदा हो। तो इसलिए फरमाया गया कि जिसने किसी शख्स के लिए आसानी पैदा की, तो उसके लिए भी आसानी पैदा होगी, लेकिन सिर्फ दुनिया पे नहीं होगी, बल्कि उसके लिए उसके बदले में आखिरत में भी आसानी पैदा होगी। तो ये अगर हम मिजाज जिंदगी बना ले तो वक्त नहीं लगता कोई इस पे, तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू आसानियां पैदा कर देता है। वैसे भी आप किसी की दिलजोई करें, किसी शख्स की मदद करें, किसी के लिए आसानी पैदा करें, महज अल्लाह की रिजा के लिए, आपके अंदर जो तमानियत उतरेगी, जो ठंड पड़ेगी, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों के लिए राहतों का सामा बने, तुम्हारा वजूद लोगों के लिए खैर का जरिया बने। हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो शख्स अपने ऊपर 10 चीजों को लाजिम कर लेता है, तो लाजमी नतीजा ये होता है कि वो मुत्तकी बन जाता है। सबसे पहली बात, आप फरमाते हैं जुबान को गीबत से बचाए। इत्तिका के हुसूल के लिए जुबान को पाक करना जरूरी है। इंसान के ज्यादातर गुनाह उसकी जुबान की वजह से है, और गीबत ये बदतरीन अमल है, और इसको बदकारी से भी बुरा करार दिया गया है। अल-गीबतु अशद्दु मिन अज़्ज़िना। तो अपनी जुबान को गीबत से बचाए। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि बदजनी से बचे, किसी से
खामखा बदगुमान हो जाना और अपने दिल को किसी के लिए मैला कर लेना और उसकी बदगुमानी दिल में पालना, ये तकवे के मुनाफी है। तो किसी की बदगुमानी से, बदजनी से अपने दिल को बचाए, जुबान को गीबत से बचाए, दिल को बदगुमानी से बचाए और मस्खरापन से बचे। तबीयत की खुश मिजाजी ये माने नहीं है, लेकिन मस्खरापन और चीज है, उससे रोक दिया गया। चौथी चीज हजरत शेख अहमद फरमाते हैं कि अपनी आंख को हराम से बचाए। अपनी आंख की हिफाजत करने से तकवा हासिल होता है। जब आंख खराब होती है तो दिल खराब होता है, जब दिल खराब होता है तो फिर पूरा बदन खराब हो जाता है। पांचवी चीज इरशाद फरमाई, हमेशा सच बोले। झूठा शख्स कभी मुत्तकी नहीं हो सकता। मोमिन सच्चा होता है, मोमिन झूठा नहीं होता, और तकवे के उसूल के लिए सच शर्त है। छठी चीज इरशाद फरमाई, हर हाल में अल्लाह का एहसान माने। जब कोई भी इंसान पर बेहतरी आए तो उस वक्त ये कहे कि ये मेरे रब का एहसान है कि मुझे ये हासिल हुआ है। बहुत सारे लोग अपनी मेहनत का नतीजा करार देते हैं कि ये मैंने किया तो उसके नतीजे में ये मिला। उसकी करम नवाजी है कि उसने ऐसा कर दिया। सेहत मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता है। इल्म मेरा कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता है। लहजों की खूबसूरती ये उसकी अता से मुमकिन है। उसने आंखों में रोशनाई रखी, उसने तौफीक अमल नसीब फरमा दी। तो मत समझे कि ये कोई मेरा कमाल है। अल्लाह का एहसान मानेगा तो गुरूर पैदा नहीं होगा, तकब्बुर पैदा नहीं होगा। तो हर हाल में अल्लाह का एहसान माने। जो भी खैर उसको मिले वो कहे ये मेरे रब की तरफ से है, और अगर उसका करम ना होता तो ये अमल मुझे नसीब ना होता। सातवीं चीज, अपना माल राह हक में खर्च करे। नाहक रास्ते पर एक दिरहम भी खर्च ना करे। कमाया हुआ माल राह हक में खर्च करने से इत्तिका की दौलत नसीब होती। अल्लाह क़यामत के दिन बंदे के कदम अपने हुजूर से हटने नहीं देगा जब तक उससे 3 सवाल नहीं कर लेगा। उनमें से एक सवाल ये होगा कि माल कमाया कहां से, माल खर्च कहां किया। इसलिए ये अपनी तबा के अंदर लाजिम कर ले कि कभी भी उसका माल किसी नाजायज और फजूल काम में खर्च ना हो, राह हक में उसका माल लगे। आठवीं चीज, नफ्स के लिए कभी बड़ाई बुलंदी ना चाहे, इससे तबीयत में सरकशी आएगी और तकवे के रास्ते में ये अमल माने। और नमाजों की हिफाजत करे। नमाजों की अगर हिफाजत नहीं करता तो बाकी सारे अमल उसके पास हैं, तो वो मुत्तकी कैसे बन सकता है? क्योंकि ये तो इस्लाम का बुनियादी फरीजा है जो अहले ईमान पर लाजिम किया गया है। और 10वीं चीज हजरत शेख फरमाते हैं, अकीदों की सेहत का ख्याल रखे। अपने अकीदे, अपने नजरियात खूबसूरत रखे, वही जो शुरू से सहाबा से लेके दौरे मौजूद तक चले आ रहे हैं, उनकी मुताबिकत के अंदर अपने अकीदे रखे। नजरियात का अक्स आमाल में होता है। अगर नजरियात अच्छे नहीं हैं तो आमाल भी अच्छे नहीं हैं। तो ये 10 खूबियां और 10 चीजें अगर किसी शख्स ने अपने अंदर लाजिम कर ली तो फिर लाजमी नतीजा ये है कि वो मुत्तकी बन जाएगा, वो परहेजगार बन जाएगा, वो मुस्तजाब दावत होता है। इसलिए जब कोई हज के लिए जा रहा हो तो मुस्तहब ये है कि जाने वाला लोगों को मिल के जाए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को। अगर उसके पास वक्त है, फुर्सत है, हालात ऐसे हैं तो वो जाए और जाके जितने लोगों को मिला जा सकता है, अगर किसी से ज्यादती की है तो माफी तलाफी करवा ले, उनको मिल के जाए। और जब वो वापस आए तो लोग उसे मिलने आए, इसलिए कि ये एजाज है कि अब उसकी आंखें देखें जिस आंखों ने काबतुल्लाह की ज़ियारत की है, उसकी आंखों को देखें जिनकी आंखों ने जमाले गुंबद खजरा देखा है। तो हमारे अब्बास का तो होता है कि हाजी जब रुखसत होता है तो उससे पहले घर में महफिल या इस तरह का होता है तो लोग आते हैं मिलने के लिए, तो आप हज पे जा रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई शरीयत की ममानत भी नहीं है। लेकिन इस्तेवाब इसमें है कि
وہ مل کے جائے لوگوں کو، اور جب وہ واپس آئے تو پھر لوگ ملنے آئے، اور وہ بھی اگر اس کو گھر داخل ہونے سے پہلے پہلے ملے تو اس کی دعائیں اس وقت میں رد نہیں ہوتی، تو اس سے دعائیں لی جائیں۔ تو حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ ہر سال ادا کر لیں، 5 سال بعد کر لیں، زندگی میں جب استطاعت مالیہ نصیب ہو، استطاعت بدنیہ نصیب ہو، حالات اجازت دے تو آپ جب چاہیں کریں، لیکن ایک مرتبہ جو حج کیا جاتا ہے اس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، تو وہ ایک مرتبہ آپ کے ذمے سے اتر جائے گا جب آپ کر لیں گے۔ اور حج بدل بھی وہی کر سکتا ہے جس نے حجۃ الاسلام اپنا حج کیا ہوا ہو۔ اور یہ جو حج بدل ہے یہ ایک ایسا حج ہے جس سے 3 گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا، ایک جس کے لیے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا جو کروا رہا ہے، اور تیسرا جو کر رہا ہے۔ حج ایک ہے لیکن 3 لوگوں کو برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کو کسی شخص کا والد انتقال کر گیا، حج نہیں کر سکا، یا اس کے پاس بدنی طاقت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے کسی کو حج اس کا بیٹا کروا رہا ہے، تو جس نے کیا حج وہ بھی مغفور ہے، جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ بھی مغفور، اور پیسے جو خرچ کر رہا ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی بوڑھی ماں کے لیے، وہ بھی مغفور۔ تو ایک حج 3 گناہگاروں کی بخشش کا ضامن بن گیا، یہ حج بدل کی برکتیں۔ تو حج